നമസ്കാരം. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇൻ്റർപോളേഷൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് മനസ്സിലാക്കി, അതിൻ്റെ തിയറി വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു. ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് ഈസ് ഡെവലപ്പ് എ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം ഫോർ ദിസ് Lagrange's interpolation. Now we will look into the situation. We will just recall the theory. Theory is like this. You are given n plus 1 points xi, yi, namely x0, x1, x0, y0, x1, y1, etc. We are given n plus 1 points, and the most important feature of this interpolation is this: these points need not be equally spaced. So our task is to find out an interpolating polynomial ln of x which satisfies at the given data points x0, x1, etc. That means if you evaluate this ln of x at x is equal to x0, you must get y0, or if you evaluate that at x is equal to x3, you must get y3. In general, if you evaluate this Lagrange's interpolating polynomial at x is equal to xi, you must get yi. And we already have the formula ln of x is equal to summation I equal to 0 to n li yi. That means this is actually a sequence containing n terms l0 y0, l1 y1, etc. Not n terms, n plus 1 terms l0 y0, l1 y1, etc. ln yn, right? And in this expression the factor li is nothing but xi minus x0, xi minus x1, etc. x minus xi minus 1 into x minus xi plus 1, etc. divided by the numerator evaluated at x is equal to xi. Please note that the numerator contains n factors, small n factors, x minus x0, x minus x1, etc. x minus xi minus 1. Then next term is x minus xi plus 1. Please note that we have removed the term x minus xi, okay, and the denominator is nothing but the factor evaluated, the same numerator evaluated at x is equal to xi, right? We have to develop algorithm, so we must get every x values and we will store it as a list. Then we do the same thing for y points. We read y values and store them as y list. Then we get the values of x where the function is to be evaluated and we'll store it as x. ഇത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ അൺനോൺ പോയിന്റ്, നോൺ ടാബുലേറ്റഡ് പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ്, എക്സ് വാല്യൂസ് ഓർ എക്സ് പോയിന്റ്സ് ഓർ വൈ പോയിന്റ്സ്, ആൻഡ് വിൽ സ്റ്റോർ ദം ആസ് capital N. Then we initialize y as 0. Y means the function evaluated at x, okay, evaluated at x as 0, right? Next we will start a loop for calculating the ith term, namely li yi, and there will be one more loop inside, that is to evaluate li. Please note that li can be written as this product, okay, x minus xj divided by xi minus xj. You have to find this term and find the product. That means if you expand this thing, you will get it as x minus x0 divided by xi minus x0 into x minus x1 divided by xi minus x1, so on and so forth. So while translating this step into Python, we will again explain how this loop is executed. Okay, നമ്മളുടെ അൽഗോരിതം ഇനി പൈത്തൺ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണ്. So the first step is to get every x values, x points, and store these points, x points, as a list. And the second step is to get the y points and store them as a list. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ രണ്ട് ലൈനുകളെയും ഒന്ന് പൈത്തണിലേക്ക് മാറ്റാം. സോ അതിനായിട്ട് ഞാൻ പൈത്തൺ 3.8 വേർഷനിൽ ഒരു ബാച്ച് ഫയൽ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. The first step is this: x equals, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എക്സ് പോയിന്റുകൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം. സോ ഇൻപുട്ട് എക്സ് പോയിന്റ്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ comma. Okay,
നമുക്കറിയാം version 3 of Python will treat all the data we entered as a string, so we have to convert them into numbers because നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എക്സ്പോയിൻറ്റുകൾ നമ്പേഴ്സാണ്. സോ നമ്പറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. സോ വൺസ് നമ്പേഴ്സായി കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ അതിനെ ലിസ്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. സോ ലിസ്റ്റ് ഓഫ്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ എക്സ്പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുകയും അതിനെ എക്സ് എന്ന ഒരു ലിസ്റ്റായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The next step is this. We have to read y points and convert them as a list y. So രണ്ട് സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞു. The next step in the algorithm is get the value of x where the function is to be evaluated and store as x. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം Lagranges interpolation ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നോൺ ടാബുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സിലെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ടാബുലേറ്റഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് വിൽ ബി ബിറ്റ്വീൻ x0 ആൻഡ് xn. സോ we'll go to that link. Okay, so we have to read that. So x is equal to evaluate eval of input, then the prompt x equals all right. So this is the step. Now the next step is we have to get the measure, we have to count the number of x points or y points, and we will store that as capital N. Please note that this capital N is equal to small n plus 1, the number of data points given. Please note that you are given actually n plus 1 points. Okay, n plus 1 points, small n plus 1 points. Okay, 0, 1, 2, 3, etc. n plus 1 points ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്, given n plus 1 points. All right. Okay. So we are going to convert that as, we are going to count the number of points, capital N. Capital N എന്ന് പറയുന്നത് x എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റിലെ ഐറ്റംസിൻ്റെ എണ്ണമാണ്. So we can use the function len to evaluate the number of items in the list x. Alright, and please note that len in the bracket വരുന്നത് capital X ആണ്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ y നെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യലാണ്. Okay, so we have to initialize y equal to 0. Okay, so we initialized y as 0. ഇനി കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിയറി ഇതാണ്. ln of x, that is y is equal to sigma li yi ആണ്. അപ്പോൾ li yiകളുടെ സമ്മുകളാണ്. അതായത് L0 y0 പ്ലസ് L1 y1 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ln yn. ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് സം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ അതിൽ li എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? li എന്ന് പറയുന്നത് x minus x0 divided by x minus x0 into x minus x1 into etc. into x minus xi minus 1 into x minus xi plus 1 etc. x minus xn. അതായത് x minus xi എന്ന ഫാക്ടർ ന്യൂമറേറ്ററിൽ മിസ്സിംഗ് ആണ്. ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ട്. എക്സ് മൈനസ് x0, എക്സ് മൈനസ് x1 എക്സെട്ര എക്സ് മൈനസ് xn വരെയുള്ള ഫാക്ടറുകളിൽ എക്സ് മൈനസ് xi. അപ്പോൾ ith ടേം li കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് xi എന്ന ഫാക്ടർ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇൻഡെക്സിനെ 0, 1, 2 എക്സെട്ര i മൈനസ് 1, i പ്ലസ് 1 എക്സെട്ര n വരെയുള്ള ഇൻഡെക്സിനെ j കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
the numerator is actually x minus x0 into x minus x1 into etc. That is product of x minus xj ആണ്. പക്ഷേ I is equal to j ആവുന്ന ഫാക്ടർ ഇല്ല. ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂമറേറ്റർ ഇവാലുവേറ്റഡ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ. എല്ലാ എക്സിനെയും എക്സ് ഐ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ. ഞാൻ ഇനി ഇതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. വേറൊരു ഓർഡറിൽ എഴുതുകയാണ് നമ്മുടെ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ഈസിനെസ്സിന് വേണ്ടി. എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് സീറോ ഇൻറ്റു, അതായത് ഇതൊരു ടേമായി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, ഇത് അടുത്ത ടേമായി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ. അതായത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് സീറോ ഇൻറ്റു, പിന്നെ ഇത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് വൺ, അടുത്തത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഐ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഐ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സെട്ര, ഫൈനലി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് എൻ. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് എഴുതുകയാണ്. എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ജെ എന്ന് ഞാൻ എഴുതുകയാണ്. ഇത് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ജെ. നോക്കൂ, എക്സ് ജെ ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എക്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ആളാരാണ്? എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റിലെ സീറോത്ത് ഐറ്റമാണ്. സോ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഓഫ് സീറോ. ഇതിനെ എക്സ് ഓഫ് വൺ, ഇതിനെ എക്സ് ഓഫ് ഐ മൈനസ് വൺ, ഇതിനെ എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വേരിയബിളിനെ ജെ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ജെ ആണ്. ഇതോ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐത്ത് ഐറ്റം ഇൻ ലിസ്റ്റ് എക്സ് ആണ്. സോ ഇതിനെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഓഫ് ഐ എന്നും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഈ ആളുകളെ, ഓരോ ആളുകളെയും നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം. എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഓഫ് ജെ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഓഫ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ഓഫ് ജെ. ഇവിടെ ജെ ഈക്വൽ ടു 0 മുതൽ എൻ വരെ വേരി ചെയ്യണം. 0 മുതൽ എൻ വരെ വേരി ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്താണെന്ന് നോക്കൂ. ഇതിൽ എക്സിന് 0, ജെക്ക് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഓഫ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ഓഫ് സീറോ ഇൻറ്റു, ഇനി ജെൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആവും. അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സെട്ര എക്സെട്ര പോവും. ആൻഡ് ഐ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജെ. അപ്പം ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജെ അല്ലാത്ത എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എൽ ഐ കിട്ടും. അപ്പോൾ എൽ ഐ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ വൈ ഐ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഒരു ടേം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പിൽ നമുക്ക് ഇറ്ററേറ്റീവ്ലി വി ഹാവ് ടു റിപ്പീറ്റ് ദിസ് സ്റ്റെപ്പ്. എൽ ഐ വൈ ഐകൾ കാണുകയും ഈ വൈനോട് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. സോ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് എൽ ഐ വൈ ഐ ചെയ്യണം. അതിൽ എൽ ഐ ആദ്യമേ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. എൽ ഐ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇറ്ററേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്, ജെ ഈക്വൽ ടു 0 ടു എൻ വരെ. അപ്പോൾ ഇന്നർ ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ എൽ ഐനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. എൽ ഐ ആദ്യമേ 1 ആണെന്ന് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം അതിനെ ഈ ഓരോ ഫാക്ടറുകൾ കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് 0th ഫാക്ടർ, 1th ഫാക്ടർ, ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ, സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ, സോ ഓൺ nth ഫാക്ടർ വരെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ എൽ ഐ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എൽ ഐ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തതിനെ വൈ ഐ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഇന്നർ ലൂപ്പ്. ഈ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൈൻ്റെ കൂടെ എൽ ഐ വൈ ഐ ആഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് വി റിപ്പീറ്റ് ദ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എവറി ഐ. സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം 0 ടു, ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എൻ, ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ക്യാപിറ്റൽ എൻ വരെ. എൻ വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എൻ പ്ലസ് 1 ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് സ്മോൾ എൻ തന്നെ വരുള്ളൂ. കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. ഉദാഹരണത്തിന് 10 പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 9 വരെ ഉണ്ടാവാം. 9, കാരണം 0യിലാണ് കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ സ്റ്റെപ്പ്. സോ വി ഇനിഷ്യലൈസ്ഡ് ഓൾറെഡി. നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇനി എൽ ഐ കാണാനുള്ള ലൂപ്പ് എഴുതും. അപ്പോൾ എൽ ഐ കാണാനുള്ള ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ്. എൽ ഐ ആദ്യമേ 1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ടേം എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഓഫ് ജെ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഓഫ് ഐ ബൈ എക്സ് ഓഫ് ജെ കണ്ടുപിടിച്ച് പഴയ എൽ ഐനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എൽ ഐ തുടങ്ങുമ്പോൾ 1 ആയിരിക്കും. അതിനോട് ഈ ഫാക്ടറുകൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, ലൂപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എൽ ഐ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മാറ്റുന്നത്. ഒരു എൽ ഐ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ നോക്കുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സം ഇറ്ററേഷൻ ആക്ച്വലി. സോ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇന്നർ ലൂപ്പ് മാത്രം എഴുതുകയാണ്. എൽ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ജെ ഇൻ റേഞ്ച് ക്യാപിറ്റൽ എൻ. ക്യാപിറ്റൽ എൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 5 ആണെങ്കിൽ 0, 1, 2, 3 എക്സെട്ര 4 വരെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് കണ്ടീഷനായി. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എൽ ഐ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ്? എക്സ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ജെത്ത് ടേം ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഓഫ്
j. So this is the numerator, then divided by x of I. xi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x of small I, ith term, minus x of j. ഓക്കെ, ഇതാണ് jth ഫാക്ടർ. സോ jth ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ li നോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ യു ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് എവറി li വിത്ത് ദ പ്രീവിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് li ഇൻറ്റു ദ jth ടൈം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടൈം. ഓൾറൈറ്റ്, ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതിൽ i ഈക്വൽ ടു j എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യണം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് ഐ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്: ഇഫ് i equal to j. Please note that we are checking the condition. I യും j യും equal ആണെങ്കിൽ we have to skip this iteration. So for that, skip a particular iteration, we have to use the statement continue. Alright, continue. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഇറ്ററേഷൻ കഴിയുമ്പോഴേക്കും liയുടെ വാല്യൂ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഈ ഫോർ ലൂപ്പിന് പുറത്ത് കിടന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? liയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി, അതിനെ ഇനി വൈനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. വൈ എങ്ങനെയാണ്? സിഗ്മ li y i ആണല്ലോ. അപ്പോൾ li ഇൻറ്റു y i. y i മീൻസ് y of i കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പ്രീവിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് വൈൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ y ഈക്വൽസ് y പ്ലസ് ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്താൽ ith ടേമും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു. ബട്ട് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ഓൾ ദ ടേം. ഐൻ്റെ വാല്യൂ 0 മുതൽ n വരെ വേണം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി വിൽ യൂസ് എ ഫോർ ലൂപ്പ് അഗെയിൻ. ഫോർ I in range capital N colon, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു ഡു ഓൾ ദീസ് സ്റ്റെപ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡൻറ്റേഷനിലേക്ക്, പുറത്തെ ഔട്ടർ ലൂപ്പിലേക്ക്, ഫോർ I in range Nലേക്ക് മാറ്റണം. സോ ഐ ആം പ്രസ്സിങ് ടാബ് ഓൺ എവറി ലൈൻ. ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡൻറ്റേഷൻ ലെവലിലേക്ക് പോയിക്കോളും. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകൾ ഫോർ ലൂപ്പിനുള്ളിൽ വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഫോർ I എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൂപ്പിൽ, ഔട്ടർ ലൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ്. ആൻഡ് പ്ലീസ് നോട്ട് ദാറ്റ് li ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നർ ലൂപ്പ്. ഇത്രയും സാധനമാണ് ഇന്നർ ലൂപ്പ്. വൺസ് ദിസ് ഇന്നർ ലൂപ്പ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ്, യു ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ബേസിക്കലി li and you are updating your y value. Alright, and initially when we begin with the li must be set to 1 every time. Otherwise first iteration കഴിയുമ്പോൾ li value ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. So that's it. Okay, with this the code is over. Then we are going to save this. Save as Python programs. Okay, ഞാനൊരു Lagranges new എന്ന ഫോൾഡറായി ഒരു ഫയലായി ഇതിനെ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു റൺ ദിസ്. വി വിൽ റൺ ദിസ് തിങ്. Going to run the module. Okay, ശരി. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ദിസ്: എക്സ് പോയിന്റ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ കോമ. സോ സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ y = x² എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. എക്സിന് ഞാൻ അൺഈവൻലി സ്പേസ്ഡ് ഡാറ്റയാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. 0 1 യൂണിറ്റ് അകലെ, അടുത്തത് 2 യൂണിറ്റ് അകലെ, ദറ്റ് ഈസ് 3, അടുത്തത് 3 യൂണിറ്റ്സ് അവേ, ദറ്റ് ഈസ് 6. y = x² എന്നാണ് ഞാൻ ഫംഗ്ഷൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. 0ൻ്റെ സ്ക്വയർ 0, 1ൻ്റെ സ്ക്വയർ 1, 3ൻ്റെ സ്ക്വയർ 9 ആൻഡ് 6ൻ്റെ സ്ക്വയർ 36. Now let us evaluate the function at some unknown point, say 2, which is not a tabulated point. Now, I made a simple mistake. So adidana, I haven't printed the result. So once we evaluate, we have to print the value of y. Okay, so we'll run it once again. Okay, so as before, 0, 1, 2, 3. Oh, sorry. 0, 1, then 3 and 6.
unevenly spaced ആണ്. Will represent the, will enter the corresponding squares 0, 1, 9, 36. Alright, next the x value, we are going to evaluate that at 2 and we got the result as 4.